بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی کہانی، یعنی کہ کنڈوں کی نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بدن اس پر قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں، تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے۔ اس کی بیوی نے کہا اگر آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اس کو کام نہیں ملا، تو اس نے وہی لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دن رات دعا کرتی رہتی تھی۔ جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے، میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دے۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہ آیا۔ ایک دن عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اے لوگو بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا یاد رکھنا، جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلوص دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رات 22 رجب کی تھی، اور اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑی جب اس نے درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ ایک عالیشان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی کنیزوں سے اس نے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار محل کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے یہاں کچھ دیر تک کام کرتی رہی تھی۔ شہزادی نے کہا اتنا بڑا محل اس نے کیسے بنا لیا؟ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہے۔ وہ عورت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ نیاز کے خواب کو خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کرو، میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔
अचानक से नायब वजीर, जो वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो हिसाब सही से नहीं दे पाया। नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि ये आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया ताकि किसी साहिल के किनारे जाकर खाएंगे। और उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिसको आपने निकाला था, कहीं उस वजीर ने आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उस वजीर के पास पहुंच गए और पूछा कि शहजादा कहाँ है। तो उस वजीर ने कहा कि मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने उस वजीर को और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल में कुछ बंधा हुआ देखा तो बादशाह ने कहा कि रुमाल में क्या है। तो वजीर ने कहा कि तरबूज है। बादशाह ने कहा कि खोलो इसको। जैसे ही उसको खोला गया तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा कि इस वजीर और उसकी बीवी को कैद कर दो, सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ ना सुना। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया, दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी कि बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल मेरे पास आई थी। आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। तो वजीर ने कहा, ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। तुमने इमाम की बात पर शक किया। तौबा करो। और मिलकर दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगे और दोनों ने ये दुआ कर ली, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज करेंगे। बस दोनों ये दुआ मांग कर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को आ पहुंचा। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे। शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था। जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लाओ। वजीर और उसकी बीवी बादशाह की खिदमत में लाए गए और उन्होंने पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना और उसने कहा, आज से हर साल मैं भी मेरी सल्तनत जहाँ जहाँ है वहाँ इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज दी जाएगी। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, ये न्याज करना 22 रजब के दिन ही करना ये ज़रूरी नहीं है। आप इस न्याज को 15 तारीख को भी कर सकते हैं, 15 रजब को भी कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को, इस कहानी को आप लोग सभी मुसलमानों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।